salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera dan selamat datang ke majlis meraih keberkatan dengan Al-Quran, anjuran Klub Sahabat Pecinta Al-Quran yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri Mustaqim, Imam Masjid Negara, serta para jemaah sahabat pecinta Al-Quran, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya Zaihan, moderator anda pada petang ini. Diingatkan para jemaah sekalian untuk menjaga adab sopan dengan menutup aurat serta berada di dalam keadaan wuduk walaupun kita berada di dalam majlis secara maya bagi meraih keberkatannya. Ikhlaskan dan betulkan niat kita untuk sama-sama cari redha dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pastikan mic di-mute atau di-off-kan dan pastikan kamera dalam keadaan tertutup agar tiada sebarang gangguan bunyi dan suara semasa majlis sedang berlangsung. Marilah kita sama-sama ikuti tadabbur surah Al-Waqiah yang bersambung pada ayat 81 yang menerangkan tentang hari kiamat, balasan yang diterima oleh orang mukmin dan orang kafir. Diterangkan juga penciptaan manusia, tumbuh-tumbuhan dan api sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan adanya hari kebangkitan. Sebelum memulakan majlis, mohon Ustaz bacakan surah Al-Waqiah muka surat 534 sebagai rutin bacaan kita setiap petang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita semua dari kefakiran dunia dan di akhirat nanti insya-Allah. Tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan majlis petang ini kepada Al-Fadhil Ustaz. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan thalathah فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم
ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan-puan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tersambung penerangan berkaitan dengan ayat 75, bermula ayat 75 dan kita nak target kita habiskan ayat 84 pada hari ini. Semalam kita buat perbandingan antara Quran dan juga bintang. Quran dan juga bintang di langit. Dan sekurang-kurangnya ada 4 perbandingan yang kita dah buat. Bagaimana bintang itu sebagai hiasan, Quran ini juga indah, dihias begitu rupa. Bintang itu sebagai juru arah, tempat tunjuk, panduan. Seperti mana, begitu juga Quran diturunkan sebagai panduan untuk kita sentiasa terarah dan terpandu. Dan bintang itu tak mungkin berubah, sama seperti Quran tak mungkin berubah dulu, kini dan selamanya.
takkan berubah walau satu huruf. Dan Quran itu bintang. Bintang itu semakin lama, semakin dalam kita pandang dan semakin banyak yang kita perlu terokai dan semakin banyak juga keindahan-keindahan yang tak terungkap oleh perkataan. Demikian juga Quran. Semakin lama kita mendalaminya, semakin banyak khazanah-khazanah yang perlu digali. Dan untuk sehari dua ni saya dengar penjelasan sepanjang 2 jam setengah berkaitan dengan suratul Fatihah, dan saya rasa jatuh cinta teramat sangat terhadap surah itu. Ialah mana mungkin kita dapat memahami surah-surah lain dalam Quran kalau kita tak memahami duduk letaknya surah Fatihah itu. Dan kita tak akan dapat rasa keindahan surah-surah lain dalam Quran kalau kita tidak menyelami dan merasai keindahan yang terdapat dalam suratul Fatihah, kerana dia merupakan surah pembuka, surah kunci kepada Quran. Wa innahu laqasamun, dan ini adalah sumpah, lau ta'lamuna azim, sumpah yang besar, itu pun kalau kamu mengetahuinya. Betapa besarnya bintang di langit itu, banyak dan bertaburan, yang kita sangka dia ditabur secara rawak, rupanya adanya susunan-susunan yang begitu menarik. Sama seperti Quran, kita sangka dia merupakan ayat-ayat yang rawak ditabur semacam itu. Ialah kalau kita baca kisah-kisah para nabi, misalnya kata Nabi Musa, di sana sini terdapat kisah Nabi Musa, seolah-olah lepas ini ada Nabi Musa dan kemudian ada lagi cerita Nabi Musa, tak putus-putus cerita tentang Nabi Musa. Adakah semuanya didatangkan, ditabur secara rawak semacam itu? Melainkan adanya susunan-susunan yang begitu menarik dan menakjubkan. Wa innahu laqasamun lau ta'lamuna azim. Indeed, it is an oath, sumpah, if you could know the most great sumpah yang Allah letakkan tatkala Allah bersumpah dengan Quran. Innahu laqur'anun karim. Ia adalah Quran yang mulia. Apa salah pula tiba-tiba translation jadi bahasa Inggeris. Kan, it is a noble Quran. Sekejap saya tukar ke bahasa ibunda. M sudah meleng. Kita letaklah 2. So ayat 75. Yes, 75. Fala uqsimu bima waqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim innahu laqur'anun karim. Sungguh apa yang kamu baca itu, apa yang ada pada kamu itu, itulah Quran yang mulia. Innahu laqur'anun karim. Apa yang ada pada kamu, apa yang kamu baca itu, apa yang kamu dapat itu, itulah Quran yang mulia. Tuan-tuan, bila Allah sifatkan Quran dengan mulia, bila Allah sifatkan Quran dengan mulia, Allah nak bagi tahu bahawa Allah telah meletakkan sumber kemuliaan pada Quran. Allah telah meletakkan sumber kemuliaan pada Quran. Sama seperti kalau Allah kata ayat sebelum ini, siapa yang turunkan daripada muzni? Antum anzaltumuhu minal muzni, kamukah yang turunkan air hujan itu daripada sumber dia, daripada tempat dia, daripada wazan dia, daripada bekas dia? Am nahnul munzilun, atau kami yang turunkan? Sekarang Allah bagi tahu Quran itu sumber kepada kemuliaan. Sumber kepada kemuliaan. Sama seperti kalau kita haus, kita perlu cari sumber air untuk kita dapatkan sedikit air. So, kalau kita nakkan kemuliaan, maka dapatkannya daripada Quran yang merupakan sumber kemuliaan. Kerana hanya dengan Quran boleh memulihkan kita. Bukan hanya di dunia. Kemuliaan yang Quran tawarkan bukan hanya di dunia. Tapi nun jauh nanti di akhirat. Tidakkah anda inginkan
Mahkota yang bersinar, yang sinarannya lebih terang daripada cahaya matahari. Dan itu bakal diberi kepada orang-orang yang menjaga Al-Quran. Mahkota yang sebegitu rupa. Kan selalu lelaki, suami-suami, dia suka menggunakan hadis. Palsu tentang payung emas. Konon-konon kalau nak bermadu, ni abang nak hadiahkan payung emas. Abang, saya tak nak payung emas, bang. Saya nak mahkota yang sinarannya lebih terang daripada cahaya matahari, bang. Abang dapatkan? Abang jadi ahli Quran, abang tolong jaga Quran untuk kami anak beranak, untuk keluarga. Boleh, bang? Saya tak nak payung, saya nak mahkota. Innahu laqur'anun karim. Cuba lihat mereka-mereka yang menjaga Al-Quran. Pernah nampak hidup mereka melarat? Susah? Malah kalaupun melarat dan susah, ahli langit mengetahui mereka ini mulia. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Dan Quran itu terpelihara. Terpelihara kemas. Apa maksud dia ni? Tuan-puan, katakanlah, kita ambil contoh, ini penutup. Dan di dalamnya ada isi. Dalamnya ada isi. So, untuk pastikan isi di dalam terpelihara kemas, dah tentu dia maknun, well protected. Dia ditutup. Dia ditutup. Tuan-puan, Allah gambarkan bahawa Quran itu isi kandungannya cukup terpelihara. Dan kalau kita nak, kita perlu buka tutup untuk kita dapat isi dia. Dan isi itu dinikmati oleh siapa yang buka. Kalau saya baca Quran dan saya berusaha untuk faham, isi itu saya dapat. Kalau tuan baca Quran, tuan cuba untuk memahamkannya, tuan buka, isi itu tuan dapat. Dan isi itu tak berkongsi dengan orang lain. Siapa yang usaha, dia dapat. Siapa yang baca, dia dapat. Malah siapa yang amalkan, dia dapat. Maknun. Isi itu cukup terpelihara. Dia bukan semua orang, untuk siapa yang usaha, dia dapat. So, sangat rugilah orang yang hidup dia tak ambil kisah pasal Quran. Di kitab maknun, dalam kitab yang cukup terpelihara. Dekat mana lagi kita jumpa cukup terpelihara dalam surah ini? Wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Hadiah untuk orang muqarrabun. Hurun 'ain, mata yang bergemerlapan, yang kita tak boleh pandang benda lain kecuali itu. Kerana itulah yang menarik perhatian kita. Pasangan yang itu. Allah datangkan serupa pengalaman kita per individu berlayar bersama Quran, takkan berkongsi dengan orang lain. It is our journey. It is your own journey. Perjalanan anda sendiri untuk faham Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Dan Quran itu tidak akan disentuh kecuali makhluk-makhluk yang suci. Tuan-puan, ni Quran. Boleh je ada makhluk yang tak suci, yang konon-konon nak sentuh dan dia nak tahu apa berlaku. Apa berlaku. Tuan-puan, daripada ayat 75, Allah sudah menyatakan sumpah yang besar tentang Quran. Dan Allah kata, dia tidak akan disentuh melainkan makhluk yang suci.
So bagi non-Muslim yang tidak suci lalu dia sentuh Quran dengan tujuan nak condescending, nak merendah-rendahkannya, maka kau tunggu apa yang bakal Allah beri terhadap mereka yang nak merendah-rendahkan, nak menghina kalam Allah. Bayangkan, kita nak sentuh apa pun, dia tak perlu syarat suci. Sentuh. Bila sebut tentang sentuh ni, apa pun kita sentuh tak ada perlu disyaratkan, kena suci. Hatta sahabat nak sentuh Nabi, tak ada rukun sentuh Nabi kena suci. Tak. Tapi untuk Quran, syarat itu terpakai. Dahsyat. Dahsyat. Raja di dunia pun rukun untuk sentuh raja bukan bersuci, tak. Tapi untuk sentuh Quran, bersih dan suci. Oi, dahsyat. Dahsyat, tuan-tuan. Kemudian apa lagi? Tanzilum mir rabbil alamin. Dan dia diturunkan. Tanzil, dia diturunkan. Dan tanzil ini beransur-ansur. Tanzil dalam bentuk beransur-ansur. Slowly, pelan-pelan. Tanzil beransur-ansur. Min, daripada siapa? Siapa yang turunkan? Rabbil alamin. Rabbil alamin. Tuan-puan, perkataan Rabb, selalu kita jumpa perkataan Rabb. Seawal surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. So, apa maksud perkataan Rabb ni? Rabb ni membawa beberapa makna. Dia mengandungi beberapa makna. Dan makna-makna itu perlu kita tahu, faham, baru kita dapat kita dapat appreciate. Apa appreciate dalam bahasa Melayu? Menghargai. Maksud Rabb tu. Rabb yang pertama yang menciptakan kita. Rabb ni maksud dia yang pertama menciptakan. Yang menciptakan. Dan bila dia cipta, dia provide keperluan-keperluan kita. Dia bagi hadiah keperluan-keperluan kita. Dan dia bukan sekadar provide, dia jaga. Bila dia cipta, dia jaga. Dan dia jaga, bila dia jaga dengan sangat baik. Dia jaga dengan sangat baik. Kemudian, dia lindungi apa yang dia cipta. Tu Rabb. Dia bukan sahaja mencipta kita, dia mengurus kita, dia menjaga kita, dia melindungi kita. Itu Rabb. Dan Al-Alamin. Al-Alamin. Selalunya kita translate sebagai sekalian alam. Tapi kalau alam yang banyak, dia punya jamak ialah Al-Awalim. Alam yang banyak ni, jamak dia adalah awalim, bukan alamin. So, alamin ini ada dunia-dunia tersendiri. Dan dunia-dunia tersendiri itu, macam mana? Okey, contoh ni macam ni lah. Kalau kita cerita dengan anak-anak kita, dulu waktu Daddy kecil, dulu tak macam ni. Waktu korang kecil, korang dah sangat advance dengan gadget ni. Dulu waktu Daddy kecil, langsung tak ada gadget ni. Maksudnya, dunia kita dulu
alam kita dulu waktu kita kecil sangat berbeza dengan alam anak kita sekarang. Kadang kita dekat Malaysia pergi ke Singapura. Alam dekat Singapura, kita akan rasa, lain pula rasa dekat sini ni. Tak sama macam Malaysia. Atau ada juga, ada mirip macam Malaysia jugalah kat Singapura ni. Alam berbeza. Itulah al-alamin. Di mana pun kita berada, sama ada kita waktu kita kecil, kita kanak-kanak, kita belia, kita dewasa, sudah habis remaja, sudah habis muda, semakin tua, semua itu di bawah kekuasaan Allah. Dan setiap kali Rabb disebut, dia ada implikasi kedua. Tak, kita tahu Rabb ni salah satu dari nama Allah. Rabb ni salah satu dari nama Allah. Ada nama-nama Allah yang tidak membawa pasangan, tidak membawa implikasi lain. Contoh Ar-Rahman, pengasih, penyayang, pencinta. Dia tak ada pair, pasangan dia. Tapi Rabb ada pasangan. Tuhan ni, yang kita translate sebagai Tuhan, Master, dia ada kawan, ada pasangan. Macam ibu, pasangannya bapa. Anak, pasangannya mak bapak. Matahari, pasangannya bulan. Rabb, pasangannya Abdun. Rabb ni pasangannya Abdun. Tuhan ni pasangannya hamba. So, bila ayat ini sebut, Tanzilum mir Rabbil Alamin, dia diturunkan dari your master, daripada master, sekalian alam, maka dia ada in between the line, read between the line dalam ayat ni, hamba perlu sambut. Hamba kepada Tuhan perlu sambut. Bila dia diturunkan, hamba perlu sambut. Untuk kebaikan hamba itu sendiri. So, itu implikasi bila sebut Rabb, perlu ada hamba. Dia ada pasangan. Dia ada duality dia. Okey. Kemudian, afabihadzal hadithi antum mudhinun. Allah tanya. Setelah kami bersumpah tentang Quran, kamu masih nak sambil lewa? Setelah kami bersumpah tentang keagungan, kehebatan Quran, adakah kamu yang mendengar kafir Quraisy masih nak bersikap sambil lewa terhadap Quran? Mudhinun, ambil acuh tak acuh. Allah tanya orang-orang kafir Quraisy. Dan sekarang kita baca dan Allah tanya kita. Setelah kita lalui suratul Waqiah ini sampai ke ayat 40. Adakah kita masih lagi nak bersikap tunggu dan lihat? Masih teragak-agak? Masih sambil lewa? Atau kita sudah mula berazam untuk beri fokus keutamaan kepada Quran? So, kita sudah mula mencari jalan. Macam mana aku nak tukar semua buku aku yang ada untuk mencari bahan bacaan supaya boleh terus faham Quran. Afabihadzal hadithi antum mudhinun. Ataukah kamu bersikap sambil lewa terhadap keterangan Quran ini? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kamu jadikan sikap kamu mendustakannya dan nasib kamu. Apa maksud dia ni?
Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kamu menjadikan and make your provision that you deny. Ha. Dan kamu menjadikan rezeki kamu, sedangkan kamu mendustakannya. Dia yang mengurniakan rezeki buat kamu. Dan kamu masih terus menerus mendustakannya. Wa taj'aluna tak anta. Dan dia yang mengurniakan rezeki buat kamu. Kamu masih mendustakan dia. Fa antum tukadzibun. Falaula idza balagatil hulqum. Ini masuk fasa berikutnya. Tadi Allah bersumpah tentang Quran dan menerangkan tentang keagungan Quran. Kemudian Allah nak kita benar-benar beri fokus dan tumpuan pada Quran. Sama seperti kita beri fokus dan tumpuan untuk dapat rezeki. Dan Allah bagi tahu dia yang kurniakan kamu rezeki. Allah telah menetapkan rezeki buat kamu yang kamu sibuk nak cari. Kenapa? Sedangkan Allah tidak pernah janji menetapkan kefahaman Quran buat kamu. Tapi kamu masih sambil lewa. Part mana ayat 81-82 yang kita masih belum nampak? Allah sudah tetapkan rezeki. Tapi kamu berusaha mencurahkan sepenuh tenaga dan fikiran untuk cari rezeki. Bukan Allah dah tetapkan. Dalam masa yang sama, Allah turunkan Quran dan tidak pernah menetapkan apa-apa peringkat kepandaian dan kefahaman tentang Quran. Tapi kamu ambil tak kisah dan sambil lewa. Falaula idza balagatil hulqum. Dan why? Dan mengapa tidak? Atau maka alangkah eloknya semasa roh sudah sampai ke kerongkong. Sebab ada orang cari rezeki sampai mati. Mencari-cari sedangkan rezeki sudah Allah tetapkan. Dia duk cari-cari dan Allah kata, alangkah eloknya kalau semasa roh itu sudah sampai ke kerongkong. Roh siapa ni? Mungkin kita pergi melawat orang sakit yang sedang nazak. Kita nampak dia nazak. Kan roh sudah sampai kerongkong. Mata mungkin sudah ke atas, badan menggeletar, roh sudah sampai kerongkong. Wa antum hina idzin. Sedangkan kamu waktu itu berada di sisi dia. Kamu berada dekat dengan dia, menyaksikan tanzurun. Kau nampak member kau tengah nazak. Atau kau nampak saudaramu tengah nazak. Kau nampak bapakmu tengah nazak. Nampak ibumu tengah nazak. Di katil sedang baring. Engkau berada di sisi dia. Wa antum hina idzin tanzurun. Kamu pada waktu itu berada dekat dia. Menyaksikan keadaan itu. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Sedangkan kami sebenarnya lebih dekat dengan dia berbanding kamu. Walakin la tubsirun. Kan tetapi engkau tak nampak. Okey, macam ni tuan-tuan. Saya baru perasan ni. Ayat 84 Allah guna perkataan nazara. Ayat 85 Allah guna perkataan basara. Apa beza nazara dan basara? Nazara ni guna mata ni, mata. Melihat, mata, guna mata. Basara guna hati. Guna hati. So 84, kamu nampak dengan mata kepala kamu
kawan kamu tu tengah nazak. Roh dia sudah sampai kerongkong. Kamu nampak dia tengah nazak. Sedangkan kami lebih dekat. Kamu duduk di birai katil dekat dengan dia. Kami lebih dekat dengan dia berbanding kamu. Tapi kamu tak sedar. Kamu tak sedar yang dia tengah nazak itu, malaikat maut sedang buat kerja. Kamu tak sedar. Ni, kamu tak sedar di hati. Sebab kamu selama ni deny. Kamu selama ni mendustakan. Kamu selama ni tak percaya. Tidak beriman akan adanya malaikat. Tentang Quran. Tentang janji dalam Quran. Tentang balasan. Tentang hari kiamat. Tentang Tuhan itu sendiri. Walakin la tubsirun. Kamu tidak pernah melihat dengan mata hati. Sedangkan banyak bukti-bukti yang kamu nampak dengan mata kepala kamu sendiri. Dan apa lagi kalau Allah kata? Falaula in kuntum ghaira madinin. Bukankah sepatutnya atau bukankah elok kalau orang-orang yang rasa dia tidak dikuasai oleh kami, ini Allah tuju kepada mereka-mereka yang abaikan Quran, yang tadinya tidak beriman, yang tak pernah percaya pada malaikat, yang tak pernah yang menganggap semua ini karut dan bohong. Allah kata, kan elok wahai orang-orang yang rasa tidak dikuasai oleh kami, yang tak mau tunduk, ateis yang tak percaya Tuhan, ateis dengan antitesis, yang tak percaya dengan Tuhan dan yang mempersoalkan kewujudan Tuhan. Ni, falaula in kuntum ghairu madinin. Kenapa tidak orang-orang yang tidak dikuasai? Orang-orang yang percaya mereka tidak dikuasai oleh kami. Apa dia? Tarji'unaha in kuntum shadiqin. Cuba kamu kembalikan roh itu kalau benar-benar korang betul terhadap apapun kepercayaan kamu. Situasinya, orang tengah nazak, etis ni tadi duduk sebelah, dan Allah kata, malaikat kami lebih dekat dengan dia berbanding kamu, tapi kamu tak pernah percaya tentang malaikat. Dan sekarang Allah bagi cabaran. Hei, orang yang rasa tidak dikuasai oleh Allah. Orang-orang yang rasa dia boleh menguasai hidup dia. Yang tak pernah percaya bahawa Allah menentukan rezeki. Dia duk sibuk pula nak cari rezeki juga. Yang tak yakin dengan apa yang Allah kata. Cuba kau kembalikan roh tu. Tarji'unah, kembalikan roh tu. In kuntum shadiqin. Kalau kamu benar. Cuba kembalikan roh tu. Kita yang baca pun bungkam, tuan-tuan. Tarji'unah. Cuba kembalikan roh. In kuntum shadiqin. Kalau kamu benar dalam kepercayaan kamu bahawa Allah tidak berkuasa. Allah tak boleh paksa aku. This is my life. I do it my way. Tarji'unah in kuntum shadiqin. Dan bila sebut tentang kalau tak cari dan usaha bukan macam Jabariyah ke Ustaz? Sebab itulah dia tak faham Fatihah. Dia tak faham perkataan nasta'in. Kita tak pernah kata jangan cari, jangan usaha, jangan tak cari rezeki. Tak. Tapi kalau 24 jam, dia hanya nak fikir tentang macam mana lagi aku nak dapat untung. Mana lagi aku nak jadi kaya. Macam mana lagi nak buat macam tu. 24 jam fikir pasal itu je.
Sampai masuk masjid pun dia boleh fikir, dekat mana lagi pelaburan yang aku boleh masuk. Itu bukan mencari Tuhan, itu mencari makhluk. Ha. Tuhan tidak pernah pun kata, engkau kena cari rezeki sampai mati. Tak. Malah dalam surah Hasyr tu, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa. Itu pesanan dia, jangan lupa. Tapi kita mencari dunia, tak pernah lupa pun. Dia seolah-olah macam nanti keluar, jangan lupa tutup pintu ya. Kalau dia tak tutup pun, tak apalah nanti aku tutupkan. Lebih kurang macam tu je pesanannya dalam surah Hasyr tu. Bukan yang kau kena pastikan yang kau tak lapar di dunia. Tak ada. Malah Nabi satu ketika, bila dia menerima seorang tetamu, dia tanya pada para isteri dia, ada apa-apa ke yang kita boleh hidang untuk makan? Demi nyawa Nabi yang berada di tangannya, kita hanya ada air, ya Rasulullah. Itu rumah Nabi. Dan Nabi dah tanya beberapa rumah isteri-isteri dia, ada makanan? Tak ada, kita hanya ada air, ya Rasulullah. Apa Nabi tak cari ke, tak usaha ke untuk rezeki isteri dia? Suami apa ni? Itu Nabi Ustaz, bolehlah. Ya, Nabi yang itu masuk syurga. Dan kalau anda rasa, tak boleh ni Ustaz, tak ngam ni. Okey, silakan. Sebab kita yakin bahawa Allah sudah menetapkan rezeki buat kita. Yang Allah belum tetapkan ialah masa depan kita di akhirat nanti. Dan yang kekal bukannya rezeki yang Allah beri di dunia ini. Yang kekal ialah bagaimana rezeki yang kita dapat ini. Dia memberi bekas di akhirat nanti. Itu yang kekal. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Kan surah Kahfi. Yang kekal ialah bagaimana kita boleh jadikan dia sebagai amal soleh. Rezeki yang kita dapat, kita agihkan. Bukan dihimpun-himpun, ditumpuk-tumpuk. Dah ada, cari lagi. Dah ada, cari lagi. Simpan dan simpan dan simpan. Bila masa kita nak jadikan dia kekal? Akhirnya harta yang ditinggalkan itu menjadi rebutan anak cucu. Dan bila berlaku semacam itu, Allah sebut tentang cabaran. Cabaran, kembalikan roh. Maka ayat-ayat selepasnya adalah tentang apa yang terjadi kepada roh yang meninggal. Kepada roh yang meninggalkan jasad. Apa jadi kepada roh yang meninggalkan jasad? Ceritanya di sini. Ceritanya di sini. Tuan-puan sudah pernah kejap. Yang ini ni tadabbur waqiah kan? Kita dalam surah Hasyr. Nanti kita akan lalui. Tak, dalam surah Hasyr kita rasa dah lalui dah. Ayat yang sebelum fight. Ayat yang ke-7, ke-8 macam tu. Kenapa Nabi agihkan harta rampasan perang itu kepada masyarakat
supaya harta itu tidak hanya berlegar dalam kalangan orang kaya. Kita simpan dalam bank, bank tu dah kaya dah. So Allah suruh kita infak, nafkah, bagi, sedekah. Bagi. Sama seperti apa yang berlaku pada Ansar ayat 9. Oh, rupa-rupanya dalam peristiwa Yahudi Bani Nadir tu, orang Ansar tak dapat harta rampasan perang. Sebab Nabi bagi pada orang Muhajirin. Sama-sama buat kerja, yang satunya dibayar, yang satu lagi tak dapat apa-apa. Dan kita tak pernah dengar satu rungutan pun daripada orang-orang Ansar yang rasa tak puas hati dengan pembahagian itu. Sehingga Allah letakkan sifat orang Ansar ini dalam ayat yang ke-9. Tuh, tentang harta. Tentang harta. Cuba list downkan ayat tentang harta ni. Itu sebenarnya yang membutakan kita, menjadikan kita bergaduh. Malah untuk pengurusan harta ni, minimum requirement adalah takwa. Kita takwa pun tenggelam timbul. Minimum requirement untuk jaga harta ni adalah takwa. Dan Nabi banyak kali berdoa, Ya Allah bangunkan aku, bangkitkan aku bersama-sama dengan orang-orang yang miskin. Why? Dia tak banyak di soal siasat. Dia tak ada apa pun yang ditinggalkan dekat dunia, tak ada. Kalau orang harta dengan dia punya, orang kaya ni dengan dia punya account, keluar masuk duit, apa yang dia buat, ke mana dia belanja, macam mana dia dapat. Kan lebih detail soalan-soalan itu. Sedangkan kita selalu berdoa, Allahumma hasibna hisaba yasira. Mudahkan hitungan aku, Ya Allah. Kalau dah banyak nak dihitung, macam mana nak dimudahkan? Nanti ada yang kata, Ustaz, kalau orang Islam tak berharta, macam mana dia nak maju? Macam mana Islam ni nak berjaya? So, saya nak jadi kaya ni, saya nak tolonglah orang Islam untuk sama-sama berjaya. Tuan-puan, Nabi pernah ditawarkan oleh orang Mekah. Kau nak apa? Kau nak jawatan, kami boleh bagi jawatan. Kau nak apa? Nak wanita, kami boleh bagi wanita. Kau nak apa? Kau nak kaya, kami boleh bagi kaya. Kami boleh bagi harta. Nabi pilih tak? Kalau cara Nabi fikir, oh dengan harta, then aku boleh. Well, aku ada jawatan, aku ada kuasa. Dakwah aku makin berkembang. Dengan harta, aku boleh upah untuk orang pergi sana sini untuk kembangkan dakwah. Dengan wanita, maka aku ada banyak zuriat dan untuk aku kembangkan dakwah. Nabi boleh je pilih macam tu, tapi Nabi pilih tak? Tidak. Nabi kekal bersama apa yang Allah tetapkan. Kan? Malah tawaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kau nak segunung emas? Nabi tak nak. Nabi tak nak. Kerana alat yang itu adalah ujian besar dan berat dari Allah. Belum cukup ke nasihat daripada suratul Fajar itu menyedarkan kita
Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ujian berat tu harta ni. Berat dan besar. Takut-takut kita tak terdaya nak tampung. Banyak menjawab depan Allah. Biarlah kita seperti mana adanya sekarang. Makan cukup, pakai cukup. Kan kalau orang minta bantuan kita boleh bagi. Tanpa berkira, tanpa menghitung-hitung. Kan kadang orang minta bantuan ni, nanti 2-3 bulan nanti aku bayar balik. Itu janji dia sewaktu dia terdesak. Dan kita bagi, bukan bagi pinjam. Kita betul bagi. Dan kita tak mengharapkan dia bayar balik pun. Kan 10-20 ringgit. Dan tak adalah kita runsing kepala, mana dia ni tak bayar-bayar aku punya hutang ni. Tak. Biarlah dia nak bayar, tak bayar tu lantak dia lah. Kita nak tu, Allah cukupkan. Tak perlu lebih-lebih, berlebih-lebih. Yang ada je. Kan? Oh, tu dah ke harta pula. Okey. Tarji'unaha in kuntum shadiqin. Sekarang kita nak tahu, roh yang keluar daripada jasad kita bila kita meninggal, bila ibu kita meninggal, ayah kita meninggal, anak kita meninggal, ke mana roh tu? Sebab kadang-kala bila orang meninggal, terutamanya orang yang kita sayang, kita punya nangis tu seolah-olah macam tak ada penghujungnya. Bukan tak boleh sedih, bukan tak boleh nangis, nangislah. Tapi cuba kenang, roh dia tu ke mana? Sebab bila kita tahu roh dia tu ke mana, dapat gambaran, maka membantu hati kita tidak terlalu bersedih, murung sampai tak lalu makan. Lepas tu kita kata, rindulah pada mak. Come on. Cubalah tambah pengetahuan agar kita rasa syukur Allah tarik mereka selesai tugas mereka di dunia kembali ke sisi Allah dalam kehidupan yang lebih sejahtera, lebih bahagia daripada apa yang kita boleh gambarkan. Begitu. Okey. Tarji'unaha in kuntum shadiqin. Bila roh tu dah keluar. Fa amma in kana minal muqarrabin. Kalau roh itu adalah roh orang-orang muqarrabin. Farauhun wa raihan wa jannatu na'im. Mereka akan disambut dengan gegak gempita, dengan penuh keriangan dan kegembiraan, dan mereka terus dihadiahkan syurga na'im. That's it. Roh orang muqarrabin. So kalau kita tahu dia ni baik, orangnya baik, kelihatan baik, perilakunya baik, akhlaknya baik, kalimahnya baik, dan dia wafat dan meninggal, kita doa, ya Allah, moga dia ini dalam kalangan muqarrabin, disambut gegak gempita, dan kita tumpang gembira dan bahagia untuk dia. Maka kita doakan anak cucu keturunan dia, bergembiralah. Ayahmu telah berehat. Bergembiralah. Ibumu telah berehat. Sebab kita tahu ibumu ni perangainya macam mana. Sangat baik. Kata-katanya baik. Biarlah dia berehat. Barulah orang-orang ini boleh meneruskan hidup seperti biasa. Tidak terlalu bersedih, tidak murung. Bertahun-tahun. Up status dekat Facebook. Rindu yang tidak berpenghujung. Sakitnya rindu ini.
Engkau tak rasa rindu macam tu pada Nabi. Kau tak rasa rindu macam tu pada Allah. Farauhu wa raihan wa jannatu na'im. Biar dia rehat. Menikmati kesenangan. Dia sedang berehat. Kita tengok bapak kita sedang berehat. Kita nak kacau ke? Tak. Biarlah dia berehat. Yang pasti jangan sampai apa yang kita buat akan menjadikan dia nanti bertanggungjawab. Seolah-olah macam dia tak pernah ajar anak dia untuk jadi baik dan beriman. Gitu. Sebab tu antara hak anak kepada mak bapak ialah panjangkan silaturahim, pergi jumpa kawan-kawan dia. Tunjuk bahawa dia, ayah, ibu, berjaya didik anak menjadi anak yang berakhlak pada orang tua. Itu sangat membahagiakan dan membanggakan. Ini siapa kawan bapak kita pun kita tak tahu. Siapa kawan mak kita pun kita tak tahu. Itu muqarrabin. Next, wa amma in kana min ashabil yamin. Kalau dia dari golongan kanan, fasalamul laka min ashabil yamin. Keluar saja ruh, maka dia disambut dengan ungkapan tahniah, sejahtera, selamatlah ke atasmu, wahai golongan kanan. Malaikat beratur berbaris sambut roh tu dengan ungkapan tahniah, tahniah, tahniah. Kita kat dunia ni bersedih. Dia kena ucap tahniah. Tapi tak adalah bila baca ayat ni dan kita faham, oh bila orang tu mati dan kita dia beriman, kita ucap tahniah pada mayat depan keluarga dia. Janganlah macam tu. Kita meraihkan kesedihan keluarga dia. Dia dah berehat. Dia kembali kepada Allah yang paling pandai menjaga dia. Dan Allah telah pun jaga dia sejak dari kecil. Sekarang kita kembalikan dia pada Allah. Moga dia bergembira dan berbahagia. Kita sebagai anak, terus laksanakan tugas. Doakan dia, jangan lupa. Anak yang baik, anak yang soleh, doanya tiada hijab pada Allah. Bukankah kata-kata itu sangat memberi dorongan kepada anak-anak yang ditinggalkan? Tak gitu. Gitu. Menyantuni anak yatim, memuliakan anak yatim. Kan? Assalamualaikum min ashabil yamin. Kata-kata yang baik dan indah perlu keluar daripada mulut kita. Selain daripada kita kata, sabarlah, sabar. Yang pergi dah pergi, sabarlah. Tak. Bukan hanya ungkapan sabar itu. Tapi bagaimana nak jadi sabar. Itu yang lebih penting. Apa tindakan yang perlu dia buat? Kemudian, yang kita tak nak ialah, wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin. Jika roh dia itu dahulu di dunia dia kerap kali mendustakan dan dia tak nak kembali, dia lebih rela sesat. Allah kata dia disambut dengan air yang menggelegak serta bakaran api neraka. Dia disambut dengan air yang menggelegak dan dicampak ke dalam jahim. Tasliyah terus bersambung. Campak. Tiada kata selamat. Tiada ungkapan tahniah. Dan tak disebut pun siapa yang sambut. Melainkan air menggelegak dan bakaran api neraka. Inna hadza lahu haqqul yaqin. Ini apa yang Allah cerita ni. This is
Real deal. Kebenaran sebenar. This is real. Real deal. Hakul yakin. So ada orang bila dicerita macam ni, belum terbukti Ustaz. Tak boleh dibuktikan. Ini Allah cerita bit and pieces. Apa yang terjadi pada roh? Inna hadza lahu haqqul yaqin. Dan lagi sekali Allah tutup dengan fasabbih bismi rabbikal azim. Kenapa di sini bacaan waktu rukuk tu? Apa kaitan dengan roh? So waktu kita rukuk, kita menggambarkan nikmat-nikmat yang golongan muqarrabun dapat. Lantas kita bertasbih membesarkan Allah. Gambarkan nikmat-nikmat, soalan-soalan yang Allah bagi. Kan sebelum ni soalan-soalan. Ni nikmat-nikmat yang bakal dapat oleh ashabul yamin. Lantas kita bertasbih menyucikan Allah. Dan kita gambarkan apa yang bakal berlaku kalau kita bukan dalam dua golongan itu. Sedangkan Allah bagi peluang 2/3, tapi kita jadi golongan 1/3. Apa yang bakal berlaku? Na'udzubillah. Kita mohon perlindungan pada Allah daripada terjerumus dalam perkara yang sebegitu. Barakallahu li wa lakum. Kembali kepada moderator. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Nazri Mustaqim dan semua sahabat pecinta Al-Quran. Semoga segala usaha murni kita diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita menghayati pengajaran yang terdapat di dalam surah Al-Waqiah ini, yang merupakan satu surah yang jelas menceritakan tentang kenikmatan hidup di syurga dan azab yang diterima akibat daripada mendustakan ayat-ayat Allah. Terima kasih sekali lagi atas kesudian Ustaz membimbing kami, dan didoakan agar Ustaz sentiasa dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya mewakili pihak pengurusan memohon maaf atas sebarang kesilapan teknikal dan salah bicara dalam mengendalikan majlis petang ini. Segala yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala kelemahan dan kekurangan itu datang dari diri saya sendiri. Sebelum menutup majlis, jangan lupa temu janji kita pada pukul 8 malam ini. Bacaan surah Yasin, Al-Mulk, tahlil, doa syifa dan doa arwah bersama Al-Fadhil Ustaz Wan Halim bin Muhammad Yusof. InsyaAllah sama-sama kita beroleh manfaat. Sekali lagi dijemput Al-Fadhil Ustaz untuk menutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Nazri. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih. Puan Zabida. Jumpa lagi.